أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Barcha alemlerni yuqtan qilib ham shunda bo'lgan barliq mahluqotlarni tarbiya qilishi, qiyomat kunining xo'jasi, jumla bandalar orasida eng xayrli ummatni qiluvchi Alloh Rabbimizga hamdisana ham maqtov va quvvat bo'lsa edi. Allah yumuşumda ulug' Qur'onni yetkazgan ummatni baxti uchun qilib Rabbisini yuqori qadar haq yo'lida aşkınlarının haq habibi ham Rasuli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hayırlı dua selamlarımız ümmetin diğer umutlarımızdan tuttavsız salavat şerifelerimizden bulsa idi. Allah'ın birliğine, Habibinin haklılığına iman getirip, hak Kur'an Kerim'ine eğerip, dünya ahiret bahitlerine erişir için Allah Rabbimizin hidayetine gönülgen, dünya hem ahirette de izzet hem kaderge erişken ahli beyti, sahabe-i kiramlarına şulay kıyamet gününe kadar onlarga yerge amtılgan her bir bedelerinde bulsaydı. Allah'dan başka mevcut yok. Yalnız özü kendine vakıf veren, cümlemizge imanımızda ömrümüz boyunca her minutu, her saati sayın, her gününde, her ayında dünyadan mümkünçüne kadar Allah Rabbimize hayırlı ezgi işlerimiz bilen nıgıdırga hem üstlerge nasip eyleseydi. İman şunday bir nimet ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anı ulug' bir kulaçka şaktı. Damarları jerge, telerge jibergen, vıta kışıları kökke aşkan. Ezgemeler bilen üsken olsa anı yavuz gemeler bilen kırıtırga da mümkün. Şunun içinde imanlarımızı ömrümüz boyunca üstlerge arttırga Allah bize nasip eyleseydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ilçesi hem həz bəndəsi ikənliyinə vaxtını verir. Bundan 1100 yıl ötən olgar babalarımız öz dilək ihtiyarları bilən Allah'ın birliğine Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hak ilçesi ikənliyinə inanıb ümməti bulup əverdiler hem bizge bugünkü günge kadar bu əmələtini eriştirdiler. Allah Rabbim ahirgi sılışılara kadar kıyamet günü jitkençe iman hem İslam'ı üzlerimizden hem elimizden izmeseydi. Rabbimizin Allah'ın bitmez rahmet bereketleri her iki dünyadaki selamı cümlemize nasip olup bu uğruna gelmelerimizni Allah Rabbim mübarek olsaydı. Allah Rabbimizin nasip etken ulug' nimeti bereketinde Allah yurtuna kele aldık. Allah Rabbimiz barımızdan nüp selametlik ilkinlerimize canlarımıza tanıştık, ümitlikler hem kalbimlerimizde tadı da kişiler iman nurlarını salıp bu dünyada yaşayanda hak mümin Müslüman bulup bir-birimizge ihtiram şefkat ko'rsatib yaşayışlarımızda nasip ve müessir eyleseydi. Muhterem kardeşlerim, Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 186. ayetinde Eytâ-i-bâdem hacetlerini bilden sıra min senin hacetleri ödüşlerini işitişimin, sina yerlerle edişimin. Ama özünde beni tanışı hem kuşkanlarını ödevişi bol deyip eğitti. Demek özümüz, yakınlarımız için sarılan dileklerimiz kabul olsun için biz de Allah kuşkanlarını ödep, teyilganlardan teyilgücü de bulurga tiyişimiz. Yok ise köp kişiler köp vakit kayıpsatan kırıp, kumul aşı geriler, izgameller kılmıyorlar, beleget arkaş, sadaka da verirler, dua da kılar, nazir de eyteler. Kay vakit şunday sözler işittirgen Türkiye'lerinin falan sadakanı da verdim. Indi niştekak ağırım, haman bitmeyen edip zarlanlarga da köp sıraktırmıyorlar. Şu an böyle Peygamberimizin hadisini unutmazga kerak. Bu aytgan salomatlikni sadaqa bilan nima degan hadis u sog' salomat vaqtda farzlarimizni da o'taymiz. Masjidlarga da yelgiz, ezgiliklarda ishlaymiz degan ma'noda.
Дуа кылганда калып, күңел сафлыгы турында түбәндәге риваят бик матур сөйли. Бер кабыр залим түрәләр салонынан изәчегә икән. Бу кешеләр Аллаһтан күпме генә ялварып дуа кылсалар да, улар исеннән золымлык һич китми икән. Кешеләр бик аптыраганнар һәм үз хәлләрен бер галилгә аңлатканнар. Бу галил бу халык янында бераз яшәгән дә һәм нәтиҗә ясап әйткән. Ул әйтә: "Эй кешеләр, siz бит дуа кыласыз, әмма сезнең күңелегез үлгән. Аллаһ үле калыптан дуаны кабул итмәде. Кешеләр үзләренең күңелләре караюны, каләләре үлүнең багыйлары катының сәбәбен сораганнар. Әлеге галим аның 10 төрле сәбәбен әйткән. Әлеге сәбәпләрне без дә тыңлап карыйк, бәлки шифасы тип безнең каләләрдә терелер Аллаһ насыйп итсә иде. Birinci sebep, Allah'a ышанабыз дейсіз, әмма кушканнарын үтәмейсіз. Biz de bugün Allah'a ышанабыз дейбез, ля иляха илlallah дип әйтәбез. Мәйданда бу сүзләрне әйтеп ярышабыз, әмма күбебез хәтта әүвәлге һәм иң әһәмиятле булган фарызыбыз намазыбызны үтәгәндә ашыкмыйбыз. Балаларыбызга да асыл гыйбадәтебезне өйрәтмәйбез. Аларны намаз укырга күнектермәйбез. Тик картайган көнебездә барыбызга михрибанлы, шәфкатьле бала кирәк була. Аллаһка итәгать итмәгән бала әти-әнигә дә итәгать итә алмый. Икенче сәбәп, Коръан укыйсыз, әмма мәгънәсен аңлап амал кылмыйсыз. Монысын да безнең турында әйтелгән кебек. Без дә кешеләр җыеп Коръанды укытабыз. Коръан әйтләрен язып стенада әйләбез. Матча башына да куябыз. Муенга тыгабыз. Кисәгә тыгабыз. Тик нишләптер Коръан кушканча яшәргә генә тырышмыйбыз. Бу Коръанның мәгънәсен аңлап, шуның буенча тормыш алып барырга тиешбез без. Өйдә балта тыргынып карап, кенә хуҗасы балта усасы булмый, әгәр ике куллап тотынып эшләмәсә. Шуның кебек өйдә Коръан аятларын тотып кенә, әгәр гамәл кылмасаң, хак мөселман булып булмый. Üçüncü sebep, Peygamberini siyyabız deysiz. Әмма sünnetlerin ütemisiz. Peygamberimizin sünnetleri көп. Әмма ең әһәмиятлесе беренче урында торганы жамағат намазы. Жамағат намазы булган жердә дин бар. Жамағат намазы булмаган жердә шайтан бар. Бүген өйләрдә, гаиләләрдә тынычлык булмау, бер-берсенә хөрмәт белән карамау, ерта жамағат намазы укымаудан килә. Пәйгамбәр әйткән, җәмәгать намазы укырга мөмкинлек булып та, кешеләр намазны ялгыз укысалар, араларыннан шайтан йөрер. Ә инде бөтенләй намаз укымаган өйгә шайтан хуҗа. Бүген мусульман арасында татулык, бертәмлек булмауның да бер сәбәбе җәмәгать намазына салкын карау. Дөртенче сәбәп, шайтанны сөймибез дейсез, әмма аның белән дус яшисез. Allah Rabbimiz 5-ci surəsinin 90-cı ayətində şulay deyib etdi: "Ey iman getirген kişiler, xəmir içi, atış oyunları, sınarga tapınu, bağırçılık bilə şübhelenu, barısı da şeytan əməli, Allah'tan yeraktırız, şayat qıtılığı tabarsız" deyib bildirdi. Bugün biz 11 qasır müsəlman olub yaşayanların balları, ne qızğanış, Tırmışımızın var ülkesinde de araka. Mında ilanı da işeler, bala tutsa da işeler, sinişten de işeler, kaygıdan da işeler. Әлі de Allah'ın rahmetikin bizni yer üstünde tutar. Bir günü ana da, hatın kız da, yerinin yapi oğlunun içip işeriyor, kaytıp dilemeyi. İçip kaytalar açılan kaysı yüzünü içirtiykendir. Eşetin çiberçileşin kumuldan kuz yaşarı bilen bence. Şol vakitte, şol hatında ikinci günde yakınının bir balası yaki yeri bunakan mı, bir işte boşurgan mı gitse, şuan bir satanlı Arap'a içerler için, bir altına 5 atına düşüp, yaz günü atak ağzına sayılan köpek sığdı. Eğer hiç iyide işit yapsa, buna bittim, hürmet ettim hepsiydim. O kişinin hatını, balları, etiyelisi niye eker anasını uygulayı? Yaşayımız münafiklarca, özümüzünkilərinin işi öntələməsək də başqalarını işitləmiz. Ballarının açıq yaşarı qeymət
Көнендә үлчәүнең нинди тәлинкәсенә тишәр әйдәгез, уйлап, фикерләп карыйк. Шушыны да фикерләп алмагач, нинди укыту һәм тәрбия инде ул. Җитмәсә, газет улы йолдызнама, шуңа карап тормышны көйләргә азапланабыз. Вакытчылар, ырымга ышанучылар белән дөнья тулды. Пәйгамбәрбез диннең зарифлегенен шуннан күрерсез, ырымга хәрәкәткә ышану артык дигән. 5-нче сәбәп, җәннәтне телисез, әмма гамәл кылмыйсыз. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә 3-нче сүрәсенең 134-нче аятында әйтә: "Ул җәннәткә омтылучылар кайгылы вакытта да, шатлыклы вакытта да тиешле гыйбадәтләр кылырлар, ачуларын ишкә алырлар, дошманнарын гафу итәрләр" диде. Бездә бу сыйфатларның кайсысы бар? 6-нчы сәбәп. Тәмуттан куркасыз, әмма гөнаһтан сакланмыйсыз. Аллаһ Раббыбыз безне аракы эчүдән, дуңгыз ите ашаудан, гайбәт сөйләүдән, зина кылудан, ялганнан, урлашудан катгый. Бу без кайсылардан сакланабыз? Аракы сатып, дуңгыз ысырап, табыш алып, байымакчы бик яхшы әдәпле балалар үстермәкче булабыз. Ашаган ризыгындамы, кигән киемендәме, табынындамы хәрәм булган кешенең дуасы кабул булмый. Кеше турында ниләр генә сөйләмибез, нинди генә гаепләр япмыйбыз, хабын, нахабын дип уйлап да тормыйбыз. Нинди генә кинолар карамыйбыз. Балаларыбызның тәннәре харам ризыктан җыелса, үскәч кешеләре сезгә каршы булыр дигән хәдисне онытабыз. Харамнан тыелмау безне дөньялыкта бала хәсрәтенә китерсә, ахирәттә тәмугка алып бара. 7-нче сәбәп. Үзегезнең гаебегезне танып, төзәтмисез, әмма кеше гаебен тикшерәсез. Безнең гомер үзебезгә тәнкыйть күзе белән карап, гөнаһларыбыз өчен Аллаһтан гафу мәгъфирәт сорыйсы урынга кеше тикшереп, кеше сөйләп үтә. Берәү әйткән бит, үземнең ишек алды кермәгән, күршенең итебәсендәге карга ишек пыша дип. 8-нче сәбәп. Үлем хак дип әйтәсез, әмма үлемгә әзерләнмисез. Пәйгамбәрбез бер хәдисендә кешене дөньялыктан ахиратка балалары, байлыгы, гамәлләре узатыр. Балалары белән байлыгы дөньялыкта калыр. Ахиратка кылган гамәлләре генә барыр дигән. Без бүген бар булган гөмеребезне, кешебезне, гыйлемебезне, ыстаулыбызны фәкать байлык туплауга гына юнәлтеп, ахират сәгатеннән мәхрүм калабыз. Аллаһ безне Коръәндә 60-нчы сүрәсенең 9-нчы аятында әйтә: "Эй иман китергән кешеләр, малларыгызга, балаларыгызга алданып, Аллаһны зикр итәргә онытмагыз. Әгәр онытсагыз, мәңгегездә үкенечле булырсыз" дип әйтә. 9-нчы сәбәп. Аллаһ биргән ниғмәтләрне кулланасыз, әмма шөкер итмисез. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә 45-нче сүрәсенең 10-нчы аятында әйтә: "Һәм бөтен нәрсәне адәм баласы өчен, адәм баласы файдалансын өчен яраттым" ди. Без җир һәм күкләрдә булган барча ниғмәтләрдән файдаланабыз, әмма шөкер итә белмибез. Нәрсәгәдер ирешсәк мактанабыз, эшебез барып чыкмаса, гаепле кешене излибез. 10-нчы сәбәп. Мәйлеләрне соңгы юлга узатасыз. Искә алу табыннарга катнашасыз, әмма үзегезнең шунда барасын онытасыз. Бүген без бик зурлап тырышып, 3-сен, 7-сен, 40-ын, елын үткәрәбез. Табыннар ниғмәтләрдән тысы булып тора. Кеше, тулы кеше була, Коръән укыйбыз, вәгазьләр сөйлибез. Бу эшләрдә әлбәттә савап бар. Әмма ашка барган кебек күбебез ашкыны мәчеткә йөрмибез. Мәрхүмне искә алу табынында баруның максаты ул үлемне искә алып, шул турында вәгазьләнү өчен. Ашка йөреп тә мәчеткә йөрмәгән кеше, вәгазьләүче, Аллаһка шөкранә кылучы буламы? Әле үз нәфсен генә кайгыртучы. Менә бу инде
кеше үлемін еске алып, өзіңнігін ұныту һәм өзіңіні жәннәттен мәхрүм қалдыру болады. Галим әйткен қалбini үтіре тұрған сифатлар бізге бүгінде хас екен. Бұлар турында ойланып, тәубәгә келейік. Көп итек амал гибадат кылыйк. Дулалар кылып, Аллахтан калпларыбызны теректүен сырыйк. Үз халыбызды өзіміз түзәтмәсәк, башкалар белем саулыктармас. Аллах Раббыз Коръәндә 13-ші сүрәсенең 101-ші аятында әйтә: бер кавымның хәле үзгәрүе үзе теләгәнчегә кадәр үзгәрмәс дип. Дуганың күбрәк кабул була торган вакытлары да бар. Алар җомга көн, гает көннәре, бәйрәм кичәләре, азан белән камәт арасы, намаздан соң, ураза вакытта, 40 кешеләрдә артык булып, җәмәгать белән дуа кылганда, шул сәбәпле без һәрвакыт иманнарыбыз белән намаздан соң дуа кылабыз. Коръән аятьләрен укыйбыз һәм дуа кылып, Аллаһтан хаҗәтләребезне сорыйбыз. Мәрхүмнәрнең гөнаһларын ялгауны үтенәбез. Җеназа намазында да 40-тан күбрәк кеше булса, мәйет өчен укыган дуаларыбызның, намазларыбызның кабуллыгына өмете зуррак. Зур теләкләребез булганда, уразага кереп, ураза килеш һәм авыз ачканда дуа кылабыз. Төнлә торып, тәһәҗҗүд намазлары укып, дуа кылабыз. Коръән аятьләрен аермалы буларак, дуа кылгандагы сүзләрне арабча әйтү мәҗбүри түгел. Теләкләрне һәр ана телендә дә әйтә ала. Кылган изге амалларыбыз һәм укыган дуаларыбыз бәрәкәтендә Аллаһ күңелләребезне нурландырып, үзенең кушканнарын үтәп, тыйылганнан тыйылып яшәүләребезне насыйп итсә иде. Без үстергән балалар да Пәйгамбәрнең өммәте, динебезне куәтләүче һәм үзебезгә игелек кылучы шафкатыбыздан соң безгә дуа кылучылардан булсалар иде. Актык сулышларыбызда ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллах дип, шушы бер мезгил булган дөньяда мәңгелек ахират йортына иман белән күчеп, Аллаһның җәннәтләренә очрашулар насыйп булса иде. Амин. Сәлим туа.